Good morning. Welcome to our today's chemistry class. Today we are going to start our new chapter, another new chapter, ionization of water and pH concept. First of all, you have to know what is acid and base. There are three types of concept of acid and base in current use. These are Arrhenius concept, Bronsted-Lowry concept, and Lewis concept. ভালো করে জানো সবাই যে acid base definition three types ভাবে দেয়া যায় according to the three types of concept: Arrhenius concept, Bronsted-Lowry concept, Lewis concept. তোমাদের ল্যাবে অলরেডি এগুলো পড়ানো হয়েছে যে acid base নিয়ে তোমরা ট্রাইটেশন করেছো। So acid base এর তিনটা ডেফিনিশন আমরা একটু পড়বো। Arrhenius কনসেপ্টটা কি? এখানে according to Arrhenius in 1884 he proposed this concept of acid and base. According to this concept, an acid is a compound that releases H plus ions in water, and a base is a compound that releases OH ion in water. That means acid হচ্ছে একটা কম্পাউন্ড যেটা অ্যাকুয়াস মিডিয়ামে H plus আয়ন দিবে, অর্থাৎ ওয়াটারের মধ্যে H plus আয়ন দিবে। আর বেস হচ্ছে একটা কম্পাউন্ড যেটা ওয়াটারের মধ্যে OH minus আয়ন রিলিজ করবে। For example, HCl is an Arrhenius acid and sodium hydroxide is an Arrhenius base. যেমন দেখো HCl aqueous মানে কি H plus and chloride minus, sodium hydroxide aqueous মানে হচ্ছে OH minus and sodium plus. That means in water H plus HCl gives H plus ion and sodium hydroxide gives OH minus ion. So according to Arrhenius concept, sodium hydroxide is a base and hydrochloric acid is an acid. এখন limitations of Arrhenius concept. Limitations আছে কেমন দেখো, Arrhenius concept of acid and base proved to be very useful in the study of chemical reaction. However, it has following limitations. Number one, free H plus and OH minus ion do not exist in water. The H plus and OH minus ion produced by acid and base separately, respectively, do not exist in water in a free state. They are associated with water molecules to form complex ions through hydrogen bonding. Thus, H plus ion forms hydronium ion. অর্থাৎ ওয়াটারের মধ্যে যখন H plus আয়নটা রিলিজ হয় বা OH আয়ন রিলিজ হয়, তারা কিন্তু ফ্রি হিসাবে থাকে না। কি করে? H plus আয়ন ওয়াটারের সাথে হাইড্রোজেন বন্ডিং এর মাধ্যমে হাইড্রোনিয়াম আয়ন ফর্ম করে। ঠিক আছে, সিমিলারলি OH আয়নস ফর্ম কমপ্লেক্স H3O2 মাইনাস। এটা একটা লিমিটেশনস যে দেখো ওয়াটারের সাথে H প্লাস মিলে কি হয় H3 প্লাস হাইড্রোনিয়াম আয়ন, আর OH মাইনাস ওয়াটারের সাথে কমপ্লেক্স ফর্ম করে কোনটা H3O3 মাইনাস। Although the hydrogen and hydroxyl ions are associated with water molecule, for simplicity we shall generally retain them H plus and OH minus ion. যদিও এগুলো ওয়াটারের সাথে কমপ্লেক্স ফর্ম করে হাইড্রোনিয়াম আয়ন H2O3 আয়ন ফর্ম করে, বাট আমরা ভেরি সিম্পলি আমরা কি বলি H plus আয়ন ও OH minus আয়ন। এটা একটা লিমিটেশনস। নাম্বার 2, limited to water only. Arrhenius defined acid and bases as a compounds producing H plus and OH minus ion in water only, but the truly general the concept of acids and base should be appropriate to other solvent as well. অর্থাৎ Arrhenius concept only ওয়াটারের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল। উনি কি বলছেন যে যখন কোন একটা কম্পাউন্ড ওয়াটারের মধ্যে H plus আয়ন দিবে বা অন্য একটা কম্পাউন্ড ওয়াটারের মধ্যে OH minus আয়ন প্রোডিউস করবে, দিস আর অ্যাসিড এন্ড বেস। বাট আসলে জেনারেলি শুধু ওয়াটার না, অন্যান্য সলভেন্টও দেওয়া উচিত। Number 3, some bases do not contain OH minus ion. কিছু কিছু বেস আছে যেগুলো OH কন্টেইন করে না। Arrhenius base is one that produce OH minus ions in water. Yet there are compounds like ammonia, calcium oxide that are base but contain no OH minus ion in their original formulation. তাহলে দেখো এখানে Arrhenius concept মানে হচ্ছে OH minus ion রিলিজ করতে হবে in aqueous medium. But some base they don't contain any OH minus ion. For example, ammonia, calcium oxide. এটা হচ্ছে আমাদের Arrhenius concept, সাথে হচ্ছে তিনটা লিমিটেশনস আছে, এটা পড়বা। দেন হচ্ছে Bronsted-Lowry concept. In 1923, J.N. Bronsted and J.M. Lowry independently proposed a broader concept of acid and base. According to this theory, acid হচ্ছে কি an acid is any molecule or ion that donate a proton
A base is any molecular ion that can accept a proton. That means, according to Bronsted-Lowry concept, acid is any molecular ion that can donate a proton. একটা proton দান করার capability আছে, আর base হচ্ছে সে proton accept করার capability আছে. Okay. Examples of Bronsted acid and base: HCl gas and water. And dry hydrochloric gas dissolved in water, each HCl molecule donates a proton to water molecule to produce a hydronium ion. দেখো এই যে ওয়াটারের সাথে যখন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যাড করা হয়, ড্রাই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, তখন কি হয়, এই H+টা ডোনেট করে সে ওয়াটারকে কি উৎপন্ন করে, হাইড্রোনিয়াম আয়ন প্লাস ক্লোরাইড মাইনাস ওয়ান. দ্যাট মিন্স HCl is an acid according to Bronsted-Lowry concept, because according to Bronsted-Lowry concept, acid is any molecular ion that can donate a proton. Thus, HCl gas is a Bronsted acid and water that accept a proton is Bronsted base. তাহলে দেখো HCl gas is Bronsted acid and water that can accept a proton is Bronsted base. তাহলে এখানে দেখো HCl হচ্ছে প্রোটন দান করছে, সো HCl হচ্ছে একটা Bronsted acid, আর ওয়াটার H+ accept করছে, তাহলে ওয়াটার হচ্ছে Bronsted base. Another example, HCl এর সাথে অ্যামোনিয়া, একই জিনিস। দেখো অ্যামোনিয়ার সাথে যখন HCl অ্যাড করা হয়, তখন HCl হাইড্রোজেন আয়নকে দান করে অ্যামোনিয়াকে, উৎপন্ন হয় অ্যামোনিয়াম আয়ন এন্ড ক্লোরাইড। তার মানে HCl হচ্ছে Bronsted acid, আর যেহেতু অ্যামোনিয়া H+ অ্যাকসেপ্ট করছে, সো দিস ইজ Bronsted base. মানে বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে, সো HCl is a proton donor and it's a Bronsted acid, and while ammonia is a proton acceptor, যেহেতু অ্যামোনিয়া প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করছে, according to Bronsted-Lowry concept, this is Bronsted base. Bronsted-Lowry concept is superior to Arrhenius concept. কেন? এটা তো বোঝাই যাচ্ছে এখানে কোনো লিমিটেশনস তেমন বেশি নেই। যেমন কি, much wider scope. Arrhenius concept of acid and base is restricted to the study of substance which can release H+ or OH- ion in water only. But Bronsted-Lowry concept embrace all molecules and ion that can donate a proton and which can accept a proton. অর্থাৎ Bronsted-Lowry ছিল only water এর ক্ষেত্রে applicable, যেখানে H+ and OH- ion দান করে। But the case of Bronsted-Lowry concept, a broader concept, because এখানে all molecules and ion that can donate a proton and accept a proton. Not limited to aqueous liquid. এটা বোঝা যাচ্ছে aqueous liquid limited না. The Bronsted-Lowry model is not limited to aqueous solution as is the case of Arrhenius model. It can be extended even to the gas phase. For example, gaseous ammonia Bronsted base can react with hydrogen chloride gas, the Bronsted acid, to give ammonium chloride. দেখো এই অ্যামোনিয়া গ্যাস, HCl গ্যাস, দুটো গ্যাসই কিন্তু একসাথে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম আয়ন আর ক্লোরাইড আয়ন করছে। এটা Bronsted base, Bronsted acid. Hence, a proton is donated by HCl to ammonia as shown above. Note that this is not considered as an acid-base reaction according to the Arrhenius concept. Number 2, release of OH- ion not necessary to qualify as a base. এখানে আসলে release of OH- ion কোনো ব্যাপার নেই। Arrhenius base is a substance that releases OH- ion in water. On the other hand, Bronsted base is a substance that can accept a proton. Thus, liquid ammonia does not produce OH- ion in water, but it is recognized base, যেমন দেখো ammonia. But according to Bronsted-Lowry model, it qualifies as a base since it can accept a proton to form ammonium ion and acid. তাহলে দেখো লিকুইড অ্যামোনিয়া HCl এর সাথে যখন বিক্রিয়া করে অ্যাসিড এর H+ অ্যাকসেপ্ট করে অ্যামোনিয়াম আয়ন বের করে, কারণ অ্যামোনিয়া হচ্ছে একটা বেস আর এই যে অ্যামোনিয়াম আয়ন হচ্ছে অ্যাসিড। এই হচ্ছে আমাদের Bronsted-Lowry concept. এখন এটা করার পর আমাদের একটা কনসেপ্ট আছে কনজুগেট অ্যাসিড এন্ড বেস পেয়ার। এটা কি? In an acid-base reaction, the acid gives up to proton. বুঝতে পারছি অ্যাসিড একটা প্রোটন দান করবে and produces a new base amines. The new base that is related to the original acid is called conjugate base. Similarly, the original base after accepting a proton gives a new acid HP, which is called a conjugate acid. A hypothetical reaction between the acid and the base will illustrate the above definition. দেখো conjugate acid base আমরা কিভাবে বলবো? Suppose this is acid and base. সিম্পল আমরা ধরলাম এটা একটা অ্যাসিড একটা বেস। তাহলে দেখো এখানে কি হচ্ছে, এই অ্যাসিড একটা প্রোটন ত্যাগ করছে, ত্যাগ করে কি হচ্ছে A-। দিস ইজ এই অ্যাসিডের কনজুগেট বেস হচ্ছে এটা।
আবার এটা বেস একটা প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করছে, করে হচ্ছে কনজুগেট অ্যাসিড। এটা একটা কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার, এটা অ্যানাদার কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার। তার মানে একটা অ্যাসিড এবং বেজের মধ্যে, ফর এক্সাম্পল দেখো এখানে স্পেসিফিক এক্সাম্পল দেওয়া আছে, এক্সাম্পলস অফ কনজুগেট অ্যাসিড বেস, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর অ্যামোনিয়া। সো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যাসিড, তাই না? জি স্যার। অ্যামোনিয়া একটা অ্যাসিড, তাই তো? এখন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কি করবে? একটা H+ রিলিজ করবে, অর্থাৎ ডোনেট করবে, তখন যে আয়নটা থাকবে Cl-, এটা হবে অ্যাসিডের কি হবে? এটা কনজুগেট বেস। বুঝতে পেরেছো? দেখো এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড H+ টা ডোনেট করলো, ডোনেট করার পর যেটা বাকি থাকবে ক্লোরাইড মাইনাস, দিস ইজ কনজুগেট বেস। এখন আসে অ্যামোনিয়া। অ্যামোনিয়া হচ্ছে একটা বেস, এখন অ্যামোনিয়াতে H+ আয়ন অ্যাকসেপ্ট করবে, করার পর অ্যামোনিয়াম আয়ন হবে, তাহলে এই বেজের অ্যামোনিয়াম আয়নটা হচ্ছে কনজুগেট অ্যাসিড। তাহলে এটা একটা কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার, এটা অ্যানাদার কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার। অ্যানাদার এক্সাম্পল দেখো, উইক অ্যাসিড, অ্যাসিডিক অ্যাসিড আর ওয়াটার, উইক বেস। এই অ্যাসিডিক অ্যাসিড H+ আয়ন রিলিজ করে অ্যাসিডেট আয়ন হবে, তাহলে এই উইক অ্যাসিড অ্যাসিডিক অ্যাসিডের কনজুগেট বেস হচ্ছে এটা। আর ওয়াটার উইক বেস, ওয়াটার H+ অ্যাকসেপ্ট করলো, করে হাইড্রোনিয়াম আয়ন হলো, তাহলে এই উইক বেসের স্ট্রঙ্গার অ্যাসিড হচ্ছে এটা। মনে রাখবা, উইক অ্যাসিডের স্ট্রং কনজুগেট বেস হবে স্ট্রং, আর উইক বেসের কনজুগেট অ্যাসিড হবে স্ট্রং। দেখো তো বুঝো কিনা এই জিনিসটা, বুঝতে হবে, পরীক্ষা আসতে পারে ছোট প্রশ্ন। কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার কিভাবে লিখবো আমরা? পরীক্ষা অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে indicate the conjugate acid base pair in the following reaction. দুটো রিঅ্যাকশন দিয়ে বললাম যে indicate which one acid, which one base, which one conjugate acid, which one conjugate base। পারবা লিখতে তখন? জি স্যার। সবাই কি বুঝতে পেরেছো? এটা একটা বোঝার জিনিস, মুখস্থ করার কিছুই না এটা, ঠিক আছে? দিস ইজ কনজুগেট জি অ্যাসিড। স্যার বুঝছি। জি স্যার। ওকে, এখন দেখো, সো a weak base has strong conjugate acid and weak acid has strong conjugate base। বোঝা যাচ্ছে যে weak acid বা বেজের কনজুগেট অ্যাসিড বা বেস গুলা হবে হচ্ছে স্ট্রং। এখানে অনেক এক্সাম্পলস দেওয়া আছে, এটা তোমরা প্র্যাকটিস করবা। অ্যাসিড আর বেস, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ওয়াটার, তার কনজুগেট অ্যাসিড হচ্ছে H3O, আর কনজুগেট বেস হচ্ছে Cl-। নাইট্রিক অ্যাসিড ওয়াটার, বাইকার্বনেট ওয়াটার, অ্যাসিডিক অ্যাসিড ওয়াটার, হাইড্রোজেন সায়ানাইড ওয়াটার, হাইড্রোজেন সালফাইড ওয়াটার, ওয়াটার অ্যামোনিয়া, ওয়াটার কার্বনেট, ওয়াটার 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 হয়। দেখো এই যে ওয়াটার কিন্তু ডাবল ক্যারেক্টারিস্টিক, একটা অ্যাসিড হিসেবে কাজ করে, বেস হিসেবে কাজ করে। দেখছো এই যে এখানে কিন্তু ওয়াটার অ্যাসিড আর এখানে ওয়াটার বেস, তাহলে এই অ্যাসিডের ওয়াটার কি করলো? একটা H+ ছেড়ে দিল, তাহলে এটা কনজুগেট বেস কোনটা? OH-, তাই না? জি স্যার। আবার যখন বেস হবে একটা অ্যাসিড H+ অ্যাকসেপ্ট করলো, তাহলে এটা কনজুগেট অ্যাসিড হচ্ছে হাইড্রোনিয়াম আয়ন। এই জিনিসগুলো একটু ভালো করে সবাই প্র্যাকটিস করবা, ঠিক আছে? দেন আসি আমরা লুইস কনসেপ্ট। In earlier 1930, G and Lewis proposed even a more general model of acids and base. According to this Lewis concept, acid হচ্ছে an acid is an electron pair acceptor, a base is an electron pair donor. তাহলে আমরা এখানে দেখলাম according to Lewis concept, acid হচ্ছে electron pair acceptor, অর্থাৎ acid electron pair accept করবে, আর base electron pair donate করবে. Lewis pictured an acid and base as sharing the electron pair provided by the base. This created a covalent bond or coordinate covalent bond between the Lewis acid and base. The resulting combination is called complex. ওই যে আমরা 8 নম্বর এক্সপেরিমেন্টে পড়ে আসলাম যে coordinate covalent bond হয়, ওখানে একটা complex compound form হয়। If the Lewis and acid be denoted by A, the Lewis base by B, then the fundamental equation of the Lewis theory can be written as A, B. এখানে লুইস অ্যাসিড আর লুইস বেস, তাহলে এটা কমপ্লেক্স ফর্ম করলো কিভাবে? লুইস বেসটা ইলেকট্রন ডোনেট করলো, লুইস অ্যাসিডটা অ্যাকসেপ্ট করলো, কমপ্লেক্স। So it may be noted that all cations and molecules short of an electron pair act as Lewis acid, and all anions and molecules having a lone pair act as electron base. তাহলে তোমরা তো অবশ্যই বুঝতে পেরেছো যে লুইস অ্যাসিড এন্ড বেস কোনগুলো হবে? লুইস বেস কোনগুলো হবে বলো তো? স্যার যেগুলো ইলেকট্রন দান করবে। ইলেকট্রন দান করবে, ইলেকট্রন থাকতে হবে তো, তাই না? জি স্যার। তার মানে নেগেটিভ সাইন অথবা ডট লোন পেয়ার থাকবে, তাই তো? কোন পেয়ার স্যার? লোন পেয়ারও থাকতে পারে, মাইনাস আয়নও থাকতে পারে, তারা সব হবে লুইস বেস। আর লুইস অ্যাসিড হবে সে ইলেকট্রন গেইন করবে, অ্যাকসেপ্ট করবে, ঠিক আছে? এটি বলা হচ্ছে এখানে। যেমন দেখো H+ আয়ন এন্ড অ্যামোনিয়া,
এটা হচ্ছে লুইস অ্যাসিড আর লুইস অ্যামোনিয়া, কারণ এই যে লুইস বেস অ্যামোনিয়া দুটো ইলেকট্রন আছে, সেই দুটো ইলেকট্রনকে দান করে একটা কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড ফর্ম করবে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড অ্যামোনিয়া আয়ন। আবার H প্লাস OH মাইনাস, তো OH মাইনাস আয়নে তো এখানে দেখাই যাচ্ছে ইলেকট্রন আছে, তো H প্লাস কে ডোনেট করে H2HOH কমপ্লেক্স ফর্ম করবে। BF3 অ্যামোনিয়া, BF3 অ্যামোনিয়া তো স্বাভাবিক, কোনটার মধ্যে ইলেকট্রন আছে, লোন পেয়ার কোনটা কোথায় আছে বলো তো? অ্যামোনিয়া। স্যার অ্যামোনিয়া। অ্যামোনিয়া হবে লুইস বেস, সেই ইলেকট্রন ডোনেট করে একটা কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড। এই যে বন্ডগুলো কিন্তু সব কোঅর্ডিনেট, এগুলো তীর চিহ্ন হবে, লেখার সময় তোমরা তীর চিহ্ন দিয়ে লিখবা। ডোনার থেকে অ্যাকসেপ্টর, এই যে এই পাশে তীর চিহ্ন, বি এন থেকে বির দিকে তীর চিহ্ন হবে। হাইড্রেশন অফ অ্যালুমিনিয়াম আয়ন, দেখো এই যে অ্যালুমিনিয়াম আয়ন প্লাস 6 মলিকুল অফ ওয়াটার, এটা তো লুইস বেস, অ্যালুমিনিয়াম আয়ন হচ্ছে লুইস অ্যাসিড কমপ্লেক্স। এই হচ্ছে আমাদের অ্যাসিড বেসের থ্রি কনসেপশন, Arrhenius concept, Bronsted-Lowry concept, and Lewis concept. So please study very carefully and also conjugate acid and base. Okay? Now pH and pOH of a solution. A knowledge of the concentration of স্যার ওটা hydrogen. একটু আরেকবার দেখি স্যার, ওটা স্যার কি হলো স্যার, বুঝি নাই স্যার। হাইড্রেশন অফ অ্যালুমিনিয়াম। লুইস অ্যাসিড অ্যালুমিনিয়াম আয়নের সাথে ওয়াটার 6 মলিকুলস একটা কমপ্লেক্স ফর্ম করে, অ্যালুমিনিয়ামের সাথে OH ওয়াটার। তো দেখো এই যে এই অক্সিজেন ইলেকট্রন ডোনেট করবে অ্যালুমিনিয়ামকে, এর সাথে একটা কমপ্লেক্স ফর্ম করবে 3+ থাকবে, অ্যালুমিনিয়াম 3+ আয়ন, এই জন্য 6টা ওয়াটার মলিকুল কমপ্লেক্স। ওকে, ঠিক আছে। জি স্যার। ওকে, তাহলে এখন pH and pOH টা কি? Chemists report the hydrogen ion concentration of a solution in terms of pH. It is defined the negative of the 10 base logarithm of the H plus ion concentration. Mathematically, it may be expressed pH equal minus logarithm H plus ion. তাই না? তাহলে pH এর ডেফিনিশনটা কি? pH হচ্ছে নেগেটিভ লগারিদম অফ মোলার কনসেন্ট্রেশন অফ H plus ion, তাই না? একটা স্পেসিফিক টেম্পারেচার, একটা টেম্পারেচারে কোন একটা সলিউশনের H plus আয়নের যে নেগেটিভ লগারিদম মোলার কনসেন্ট্রেশন, আমরা থার্ড ব্র্যাকেট দ্বারা কি প্রকাশ করি? মোলার কনসেন্ট্রেশন না? জি স্যার। Concentration of negative H plus ion, where H plus is the concentration of hydrogen ions in moles per liter, that is molarity unit. Similarly, pOH may be stated the negative of the 10 base logarithm of OH minus ion concentration in moles per liter. Mathematically, pOH minus equal minus log OH minus ion. ঠিক আছে, এখন P স্কেলটা কি? The scale on which pH values are computed is called pH scale. All solution having pH less than 7 are acidic. Those with pH greater than 7 are basic. Neutral solution have a pH value of 7. তোমরা সবাই জানো, তাই না? Neutral solutions have a pH value 7. Less than 7 হচ্ছে acidic, আর greater than 7 কি? বেস। basic. একটা সলিউশনের pH 1 আর হচ্ছে pH 5, কোনটা বেশি acidic? স্যার pH 1। H1 স্যার। As shown by the pH scale, pH decreases with the increasing of H plus ion. তাহলে H plus ion এর সংখ্যা যত বাড়বে pH এর ভ্যালু তত কমবে, কারণ নেগেটিভ লগারিদম। the lower the pH, higher the H plus or acidity, তাই না? যত pH কম হবে তার অ্যাসিডিটি তত বেশি, তার মানে H plus ion এর পরিমাণ তত বেশি। এখন আসো আয়োনাইজেশন অফ ওয়াটার এন্ড pH। Water dissociates to H plus and OH minus ion to a very small degree so that we have the equilibrium. ওয়াটার কিন্তু একটা ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে সবসময়। কি ইকুইলিব্রিয়াম? অলরেডি আমরা ইকুইলিব্রিয়ামটার কথা চ্যাপ্টার 2 দিন পড়িয়েছি। ওয়াটার ইকুইলিব্রিয়াম হচ্ছে H plus ion আর OH minus ion, ঠিক আছে? এক নম্বর, we can write the equilibrium expression. The equilibrium expression লিখতে পারি কে? C equal H plus ion OH minus ion divided by H2, 2 নম্বর ইকুয়েশন। Since water is so little dissociated, the concentration of the undissociated molecule water is presumed to be constant. কারণ এখানে water very little amount dissociated হয়, তাহলে আমরা ধরলাম যে undissociated water এর ধরলাম constant almost. Therefore, we can express H plus ion OH minus ion equal K water. এটা যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে নতুন একটা কনস্ট্যান্ট আমরা লিখতে পারি KW, তাই না? লেখা যায়। জি স্যার। জি স্যার। Where KW is called water dissociation constant or the water ionization constant. পড়বা এটা ভালো করে। KW ইকুয়েশনটা কি? KW equal H plus ion into OH minus ion molar concentration. Water dissociation constant বলা হয়। When the concentration of H plus and OH minus ion in water are expressed in mole per liter, the value of KW
found experimentally আমরা জানি 1.0 into 10 to the power minus 14. So water ionization পানির ionization constant ভ্যালু কত 1 into 10 to the power minus 14. From the equation 1 it is obvious that one molecule of water dissociated to give one H plus ion and one OH minus ion. This means that the concentration of H plus and OH minus ion in pure water is equal. বুঝাই যাচ্ছে দেখো এই যে one molecule water থেকে কি হয় 1 mole H plus and 1 mole OH minus. That means the concentration of H plus and OH minus কি হবে সেম হবে না ওয়াটারের মধ্যে? জি স্যার। This means that the concentration of H plus ion and OH minus ions in pure water is equal. Pure water হতে হবে। So using this expression 3, এই 3 এক্সপ্রেশনটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি তাহলে দেখো H plus ion OH minus ion equal হচ্ছে 1 into 10 to the minus 14 তাই না? তার মানে কি H plus ion সমান সমান হচ্ছে OH minus ion equal root over KW equal this. এটা কি লেখা যায় বলো তো? জি স্যার। কিভাবে লিখছি এটা বলো তো? স্যার স্কয়ার করে স্যার স্কয়ারটা এদিকে না স্যার রুট। তাহলে দুই দেখো KW এখন ওই তাহলে H plus ion equal OH minus ion equal কত হবে 1.0 10 to the power এটা কি হলো 7 তো এটা কি সি আছে স্যার। এখানে সি আসবে কেন? না স্যার মাইনাস হবে। হ্যাঁ এটা স্যার মাইনাস হবে স্যার, সি স্যার বলে উঠছে স্যার। হ্যাঁ বলে উঠছে এটা -7 ঠিক আছে। তার মানে কি H plus ion হচ্ছে 1.0 into 10 to the -7 এখন এটা লগ নাও মাইনাস লগ 1 into এত তার মানে কি pH কত হবে এটা 7 না 7 এই পাঁচটা মানে কি এটা এটা সমান pH না এর ভ্যালু 7 ঠিক একই ভাবে দেখো OH minus equal 1.0 into 10 to the minus 7 minus log OH minus ion equal POH equal 7 so distilled water has a value of pH POH 7 তার মানে কি পিওর ওয়াটার যেটা distilled water সেই ওয়াটারের pH এবং POH অলওয়েজ কি 7 দুটোই ভ্যালু একই কারণ 1 molecule ওয়াটার থেকে আমরা পাই 1 mole H plus and 1 mole OH minus ion এটা প্রমাণ করলাম আমরা যে আসলে নিউট্রাল ওয়াটারের pH 7 কারণ নিউট্রাল ওয়াটারের পিওর নিউট্রাল ওয়াটার যদি হয় সেখানে 1 মোল ওয়াটার থেকে ডিসোসিয়েট হয়ে 1 মোল H প্লাস হয় 1 মোল OH মাইনাস হয় দ্যাটস ওয়াই pH এবং POH both have the value 7 same value ওকে এখন অনেক সময় প্রশ্ন আসে show that pH plus POH equal 14 তাহলে pH plus POH equal 14 কিভাবে হয় এটা প্রমাণ করা যাবে দেখো water dissociated to H plus and OH minus ion to a very small degree so that we have the equilibrium that pi water থেকে H plus and OH মানে we can write the equilibrium express K equal this okay since water is so আগের কথাগুলো লেখা হচ্ছে so little amount of dissociated the concentration of undissociated molecule water is to be constant therefore we can write the expression 3 is H plus ion into OH minus ion equal K into water that means এটাকে আমরা new constant water dissociation বা water ionization constant KW দ্বারা এক্সপ্রেস করতে পারি when the concentration of H plus and OH minus ion in water are expressed in mole per liter the value of KW found experimentally this using the expression তাহলে H plus ion OH minus ion equal 1 into 10 to the minus 14 এখন দুই পাশে তুমি মাইনাস লগ নাও ঠিক আছে মাইনাস লগ দিস তাহলে এটাকে কি লিখতে পারি মাইনাস লগ H plus প্লাস মাইনাস লগ OH minus সমান সমান কি 14 না is it okay জি স্যার তাহলে মাইনাস লগ H প্লাস এর মানে কি pH প্লাস মাইনাস লগ OH মাইনাস মানে কি POH equal 14 তাহলে আমরা প্রমাণ করলাম যে pH plus POH equal 14 এই রিলেশনটা মনে রাখতে হবে ইটস ভেরি সিম্পল জাস্ট H plus ion OH minus ion equal 1.0 into 10 minus 14 টা লিখবা কিভাবে আসছে এটা আগে দেখাতে হবে দেখানোর পর টেকিং দ্য নেগেটিভ লগ ইন বোথ সাইড then this and this okay এখন এটাগুলো কিছু প্রবলেম আমাদের পড়তে হবে যেমন দেখো the hydrogen ion concentration of fruit juice is this molar what is the pH তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে অ্যাসিড বা বেসটা দেওয়া থাকবে তার মধ্যে কয়টা H প্লাস আছে যদি একটা থাকে তাহলে যে যেটা দেওয়া থাকবে সেটাই তার কনসেন্ট্রেশন the definition of pH equal minus log H plus we have are given H plus ion তো দেওয়া আছে ইজিলি বের করা যাবে সলিউশন কি অ্যাসিডিক না এটা জি স্যার জি স্যার। তারপর if a solution has a pH 7 determine the H plus ion concentration উল্টো ভাবে যে pH 7.41 দেওয়া আছে H plus ion এর কনসেন্ট্রেশন বের করো তো pH equal minus log H plus minus pH equal log of H plus now H plus can be calculated by taking anti-log of minus pH তাই না তাহলে H plus ion কি হবে anti-log minus pH
এখন তুমি এখানে মান বসিয়ে দাও। স্যার কি করলো এটা স্যার? এনটি লগ অফ, এটা বুঝো নাই? পিএইচ ইকুয়াল মাইনাস লগ এইচ প্লাস, ঠিক আছে? এতটুকু। তাহলে এটাকে যদি আমি মাইনাস পিএইচ লিখি তাহলে কি মাইনাস উঠে যাবে না এই পাশে? জি স্যার। Okay. Now h plus n can be calculated by taking NT log of minus pH. এই যে মাইনাস pH টা আছে, এটাকে NT log, ক্যালকুলেটরে NT log প্রেস করবা, ঠিক আছে? জানো কিভাবে NT log লিখতে হয় ক্যালকুলেটরে? জি স্যার। লিখে pH pH এর ভ্যালুটা -7.4 বসাবা, তখন একটা পজিটিভ ভ্যালু আসবে দেখবা। আর এন্টিলগ যখন আমি নিলাম এই পাশে, তখন তো এই পাশে মাইনাসটা তো উঠেই গেল। এই যে দেখো পিএইচ তো এই লগটা উঠে যাবে না, এন্টিলগ দিয়ে লগ উঠে যাবে না তখন? জি স্যার। এই জন্য এন্টিলগ নেওয়া হয়েছে। আমাকে এইচ প্লাস আয়নের কনসেন্ট্রেশন বের করতে হবে। তার মানে কি এইচ প্লাস আয়নের সাথে যে লগ আছে সেটা আমাকে ডিলিট করতে হবে। ডিলিট করা ওয়ে হচ্ছে এন্টিলগ নিতে হবে। এন্টিলগ নিলে এই পাশে এইচ প্লাস আসবে, আর এই পাশে যে পিএইচ ভ্যালুটা দিয়ে আছে সেটাকে এন্টিলগ মাইনাস পিএইচ। তাহলে ক্যালকুলেটর এন্টিলগ লিখে মাইনাস ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে মাইনাস যদি 7.4 অন দাও তাহলে ভ্যালু আসবে এটা। এরপর আরেকটা প্রবলেম দেখো, if a solution has a pH of 5.50 at 25 degree, calculate its OH minus R. তাহলে OH minus বের করতে বলে তোমাকে কি করতে হবে? প্রথমে H প্লাসটা বের করতে হবে, অথবা তুমি দেখো pH plus pOH equal 40, তাহলে pOH equal 14 minus pH, তাহলে 14 minus 5.5 equal 8.5, pOH পেয়ে গেলাম। ওই একই নিয়ম, pOH equal minus log OH minus 8.5। এখন তুমি এটাকে এন্টি লগ নাও, এই পাশে কি হবে? log OH minus equal 8.5, আর OH minus মানে এন্টি লগ। এই লগটাকে এই পাশে নিয়ে আসলে কি হবে? এন্টি লগ মাইনাস H প্লাস না? অথবা তুমি অন্য একটা ওয়েতে করতে পারো এটা, যে H প্লাস আয়নের কনসেন্ট্রেশন বের করে দেন pOH H প্লাস ইনটু OH মাইনাস ইকুয়াল কত আমরা জানি, সেভাবে বের করা যায়, ঠিক আছে? পারবো না এটা করতে? OH মাইনাস আয়নের কনসেন্ট্রেশন বের করতে? জি স্যার পারবো। এই জাতীয় প্রবলেমগুলোকে প্র্যাকটিস করা বই থেকে। The pH of a solution of HCl is 2. Find the amount of acid present in liter of the solution. The pH equal to দেয়া আছে minus log H plus মানে 2. The dissociation of HCl acid takes place according to this equation. HCl থেকে H plus Cl minus আনবে। One molecule of HCl gives one molecule H plus and one molecule of Cl minus. তাহলে এখানে H plus আয়নের কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে 10 to the power minus 2 মোলার। The amount of HCl in 1 liter কি কত হবে? 10 to the power minus 2 into molar mass of HCl, just গুণ করবে। এটা কি বুঝতে পেরেছো কিভাবে লেখা হয়েছে? স্যার 10 টু দি পাওয়ার -2 মোল, ওটা কিভাবে হলো? এইটাই তো প্রশ্ন, কিভাবে? দেখো pH equal 2 না? স্যার ওইটা তো অ্যান্টি লগ স্যার। হ্যাঁ, মাইনাস লগ H প্লাস মানে কি 2, তাহলে লগ H প্লাস সমান কত? H প্লাস সমান কত হবে? 10 ইনভার্স 2। অ্যান্টি লগ করা হয়েছে। এই দেখো H প্লাস আয়ন সমান এই মাইনাস লগ এই পাশে চলে আসে, অ্যান্টি লগ হয়ে যাবে না এটা? 10 প্লাস 2 মোলার। জাস্ট H প্লাস আয়নের কনসেন্ট্রেশনটা বের করে নিতে হবে, ঠিক আছে? আর এমন বের করার জন্য তোমরা জানো মোলার, যদি জানি মোলারিটি জানলে এমন বের করা যায়, মলিকুলার ওয়েট বা মোলার মাস দ্বারা গুণ করে। এখন এখানে একটা অন্যরকম প্রবলেম আছে, ডিটারমাইন দ্য পিএইচ অফ 0.1 মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশন। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড is strong base and it completely dissociate. সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড থেকে হয় সোডিয়াম আয়ন আর OH মাইনাস আয়ন। তার মানে যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মোলার 0.1 মোলার হয় তাহলে এখানে OH মাইনাস আয়নের মোলারিটিও 0.1 মোলার হবে। Therefore the concentration of OH ions is equal to the undissociated sodium hydroxide. তাহলে OH মাইনাস আয়নের কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে 0.1 মোলার। And H plus can be calculated by applying the expression by substituting the value of Kw. এখানে অন্যভাবে করছে দেখো, Kw equal কত? 1.0 × 10⁻14 and of OH, তাহলে H plus equal কি? Kw by OH। Kw equal কি? H plus আর OH মাইনাস এর গুণফল না, পানির আয়নাইজেশন এনার্জি। তাহলে H plus আর কি হবে? এই যে দেখো এখানে KW ডিভাইডেড বাই OH আমরা জানি Kw ভ্যালু আমরা জানি, এই জিনিসটা পেয়ে গেলাম। যদি H plus এর ভ্যালু পেয়ে যায় তাহলে pH ডিগ্রি বের করতে পারবো, পারবো না? তুমি এটাকে অন্যভাবে করতে পারো, কিভাবে করবো বলো তো? এটা অ্যানাদার ওয়ে আছে করার। স্যার স্যার, আমরা POH বের করে। POH বের করে নেই স্যার, তারপর 14 থেকে মাইনাস করে দেব। হ্যাঁ, এটা ওটাই সহজ, ওটাই করো।
POS টা বের, যেহেতু তুমি S প্লাস OS মাইনাস কনস্ট্যান্ট জানো, POS টা বের করব, দেন লিখবা PS প্লাস POS ইকুয়াল 14, তো যত মাইনাস করলে PS পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, another one দেখো, ক্যালকুলেট দ্য pH অফ 0.1 মোলার অ্যাসিটিক অ্যাসিড, দ্য ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট অফ অ্যাসিটিক অ্যাসিড। দেখো এখানে কথা আছে, দেখো এটা ছিল হচ্ছে স্ট্রং অ্যাসিড, স্ট্রং বেস, এটা ক্ষেত্রে সমস্যা নেই, কিন্তু এটা হচ্ছে উইক অ্যাসিড, এখানে কি হবে? অ্যাসিটিক অ্যাসিড ডিসোসিয়েট ইন অ্যাকুয়াস সলিউশন এইভাবে। ঠিক আছে, কে হচ্ছে আমরা কিভাবে লিখতে পারি, H প্লাস আয়ন অ্যাসিটেট আয়ন ডিভাইড বাই দিস 1.8 দেয়া আছে ভ্যালু, দিস ইজ কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা দেয়া আছে। তাহলে 1 মোল অফ অ্যাসিটিক অ্যাসিড ডিসোসিয়েট টু ফর্ম H প্লাস and 1 অ্যাসিটেট আয়ন, thus H প্লাস আয়ন ইকুয়াল হচ্ছে অ্যাসিটেট আয়ন। ঠিক আছে, if X be the concentration of H plus ion at equilibrium, the various concentration of the equilibrium may be written. কিভাবে লিখতে পারি, তাহলে এটা হবে 0.1 থেকে X মাইনাস হবে, H plus হচ্ছে X, অ্যাসিটেট হচ্ছে X। এখন since the value of X is negligible relative to 0.1, 0.10 minus X approximately equal to 0. অর্থাৎ X যদি হয় এটার রেসপেক্টে খুবই অল্প, নেগলিজিবল, তাহলে এইটাকে আমরা লিখতে পারি 0.1। তাহলে এখানে k ইকুয়াল হচ্ছে x ইনটু x বাই 0.1, 1.8 × 10⁻5। এখান থেকে দেখো x এর ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম। দেখো তো বুঝো কিনা এটা, কত বাজে, টাইম প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আচ্ছা আর কতটুকু বাকি আছে দেখি তো, বাফার সলিউশন, এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়ি। তাহলে আজকে তো টাইম প্রায় শেষ, তোমাদের ক্লাস আছে একটু পর। জি স্যার, 8টা জি স্যার 50। 8টা 50 তাহলে আমরা আজকে না পড়ায় এই পর্যন্ত থাক, আমরা আগামী ক্লাসে শেষ করে দেবো, ঠিক আছে।